अपडेट द बच्चा लहरा दो 2.5 years. Hello. 15 months also. Good nowadays. No. Training, apprenticeship type. Hi Mohan. Let's start the class now. Journal entry, बच्चों. We are discussing journal entry now. ಈಗ not this one, the PDF. इनके पास है देखो. Hi Kaushik. हाँ करंट अफेयर्स के अंदर से रिसेंट में आई हैव अपडेटेड अराउंड 10 to 12 अपडेट कर सकते हो इसमें, वो छोड़ के करो. This is done, right? From here we need to start, right? Transactions. Exactly. Because see guys, every transaction has its own this one. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Transaction should be recorded. But if the transactions are very less number, definitely ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But if the transactions are in large number, again the accounts record there. In the system of bookkeeping, student can notice that transaction, what बच्चों? Transaction are recorded in the books of the accounts. Transaction is a type of event ಇದು. ಏನದು? Event. Sorry. Transaction is what बच्चों? Event, which is generally external nature and can be determined in terms of money. ಹೌದಲ್ಲ? Transaction is event, right? That should be always बच्चा in external nature, right? And always transaction ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ in terms of money ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are going to value in the terms of money here. All right? In accounting period, every business transaction has huge numbers. How? ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ more. So which analyzed in the financial terms, then recorded in the individually. We are going to check whether this transaction is receipt or payment, expenditure or income, comes in or goes out, receiver or giver, paid or received, purchase or sale. ಹೌದಲ್ಲ? All the transactions ಇದೆ. Right? Now we are going to classify that, we are going to summarize it to know their impact on the financial statement. Because this transaction ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, we are going to prepare ledger account, trial balance, profit and loss account, balance sheet ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? So that's why transactions are very important. A transaction is always two-way process. Two-way ಅಂದ್ರೆ two parties involved ಇರ್ತವೆ every transaction, maybe more than two, in which value are transferred from one party to another. In either a party receives the value in terms of goods or pass the value in terms of, or vice versa. Maybe we are selling or we are buying. ಹೌದಲ್ಲ? So that's what. But so therefore, one can easily make out that a transaction, a party receive as well as passes the value to other party. ಹೌದಲ್ಲ? Obviously, transaction ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಏನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ definitely you have to pay and somebody has to receive, right? ಹೌದಲ್ಲ? So for recording transactions, it's very important that they are supposed to be supported by substantial document like purchase invoice. ಇದು evidence, ಇದು evidence of transaction. Purchase invoice, bills payable, paying slip to the bank, cash memo, passbook, all that is nothing but evidence where we have deposited. Because ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಪ್ಪ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ transaction analyzed in terms of money and supported by proper document. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ
ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೇನದು, ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಆಡಿಟ್. ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್, evidence ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಚ್ಚು, ರೈಟ್. ಆರ್ ದ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟು ಅನಲೈಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಟೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಇದೆ ಟೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಚ್ಚೋ, ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಕೌಶಿಕ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಇವಾಗಿಂತ್ರ 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ದು. ಲಹರಾದು ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಈಗ we are going to compare relationship of assets with that of liability and owner's equity. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು, what is that? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಕ್ಲಿಯರಾ ಲಗ. ನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಓಂಕಾರ ನಿಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಆಯ್ತು. ನೋ ಸರ್, ಬ್ಲರಾ. ಹಾ ಇದೇನೋ ಇದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಾ? ತಡಿಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಚೆಕ್ ನಾವು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಕ. ಬಾಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯೋ? I think ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಪದ. ಮೋಹನ್ ಚಲೋ ಕ್ಲಿಯರ್.
ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಅಸೆಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೌ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮನಿ ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Basic accounting equation come into the picture when sum total of the capital and liability equals to asset. Hodula. Asset is equal to liability plus capital, or capital plus liability is equal to asset. That is equals irbekalla. Where the assets are what the business owns and capital liability are what the business owes. Owns andre ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಓನರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಓಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಾರಪ್ಪ. ಅಂಡರ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್, ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದ ಇರ್ತದೆ. ವೇರ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. In such a way that accounting equation is completed and equated. This accounting equation holds good at all the points of the time for any number of transaction and event except when there are errors in accounting process. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಇವು. ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಿ ಇದ್ರಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಾಗ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಹಾ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗದ್ರಾಗ ಅದು ನೋಡ್ಕೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ನಾವು ಒಂದು ತಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಪೋಸ್ an individual ಅದಲ್ಲ, started business with contributing ₹50 lakh. 50 lakh rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಂಡವಾಳ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ಆಫ್ 10 lakh. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10 lakh ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಾಯ್ತದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೋಯಿತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯಿತು, ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ವರ್ತ್ 50,000. ಇದು ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಏನಾಯಿತು, 50 lakhs ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಮಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಯಿತು. ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಹಿ ಪೇಡ್ 40 lakh. 50 lakh ಏನು ಮಾಡಿದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ 40 lakh ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್, ಟು ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಪೇ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 10 lakh rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 50 lakh ಆ್ಯಂಡ್ 40 lakh ಆಯಿತು. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹಾಂ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, 10 lakh rupees ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಚ್ಚು, ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ದಿ ಓನರ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್? 50 lakh, ರೈಟ್? 50 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50 lakh ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ಸೋ 50 lakh ಬಂತು. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? Yes or no, bachcho? Next, and the loan. How much loan he has taken here? What is the loan he has taken? 10 lakh.
right? So that is liability, right bacha? Liability hodalla. So liability 10 lakh बच्चों अದೇ ರೀತಿ 10 lakh rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಗ 60 lakh and liability plus capital 60 lakh ಆಯಿತು. got it next ಏನು ಸರ್ ಈಗ next ಈಗ बच्चों whenever the loan is repaid the short term they say within 1 year it is called short term loans. Add liability whenever they pay that is going to be less. On the other hand, if the loan is repayable at least after 1 year, it would be termed as a long term loan. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಎನಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಓಸ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಇಯರ್ 12 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 ಮಂತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತು 10 lakh ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 lakh ಇತ್ತು 60 lakh ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ 10 lakh ವರ್ತ್ ಏನ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 10 lakh. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 10 lakh ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು ಉಳಿದೆಷ್ಟು ಪೈಲೆ 50 lakh and 10 lakh ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂತು 60 lakh ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆತಲ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಯಿತು ಹಿ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ 50 lakh ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಹಿ ಪೇಡ್ 40 lakh. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ 60 lakh ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು 50 lakh ಇತ್ತು 50 lakh ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂತು 10 lakh ಇದ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ 50 lakh ಇದ್ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ 50 lakh ಆಯ್ತದ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ 40 lakh. ಸೊ 50 lakh ದಲ್ಲಿ 40 lakh ಹೋಯ್ತು, ಉಳಿದೆಷ್ಟು ಈಗ 10 lakh. ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? 10 lakh ಉಳಿತು. ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 50 lakh ದಲ್ಲಿ 40 lakh ನಾವು 40 lakh ಪೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೇಳಮ್ಮ 50 lakh ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ ಕಡೆ 40 lakh ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10 lakh. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಂತ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ 50 70 ಅದಲ್ಲ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಅಪ್ ದಿ 70 ಅದಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೌ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗಾಟ್ 70 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಶ್ 50 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು 4 ಲಕ್ಷ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, 50 ಲಕ್ಷ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. So that is what we got the asset now. In the same time, out of this 10 lakh is paid, only the liability is 10 lakh. So asset is equal to liability ಆಯಿತು. So this is what the trade is trying to say, right? Andre some other short-term liability relating to the credit purchase of the merchandise are popularly called as trade payable, and for other purchase services received on credit as the expenses payable. Short-term liability are also termed as a current liability, and long-term liability term as a non-current liability. On the other hand, money raised has been invested in two types of assets. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? On the other hand, money has invested in two types of assets, fixed assets and current assets. one ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್
ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ. That is what they're trying to say, right? Some of the short-term liabilities are related to credit purchase of the merchandise popularly known as trade payable for the purchase of and services received on the credit expenses. These are short-term. If short-term liability, this is nothing but बच्चों current liability आगते. Clear आगते पहला रिंग नमी क्या? You can see this, right? Video clear कहाँ देती क्या? बेगा बेगा head इप्पा. Video is clear, right? Guys, current asset ಅದಕ್ಕೆ. The short-term liabilities are also termed as current liability and long-term liability are also termed as non-current liability ಅಂತ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಏನದು ಕೌಶಿಕ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ? हाँ सर. ಚಕಾಚಕ HD? Yes sir. ಚಲೋ. So on the other hand, money raised has been invested in two types of assets. One irutte fixed assets, that is for we are going to use it for more than 1 year, and other irutte yadu current asset andre trade payable, sorry trade receivable, something we have received in advance, right? Furniture is fixed asset if it is last long more than 1 year and say more than 1 year and has utility of the business, while inventories stocks purchase agide ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ರೋಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಎರಡದಾವೆ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಂದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನೀನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಲಾ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊ, ರೈಟ್? ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಸಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್. ಸೊ ಅದೇನ ತಲೆ ಕುಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲಾಸರಿ क्या बोलते हैं पूरा समरी है वो. See, more than that, you need to focus on. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ yesterday also we have discussed assets, liability and capital, right? Liability means something which we are supposed to business pay. ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಇಟ್ ಆಫ್. It may be a loan, it may be a current assets. Long term ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು. ಬಟ್ ರೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಈಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಸೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಾಗ್ತಾವೆ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ವಿದಿನ್ ಅ ಇಯರ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year. ಅದಕ್ಕಂತೇವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚ. ಈಗ ಆಫನ್ ದ ಓನರ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಈಗ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಓನರ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂಡವಾಳ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದ್ರಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕೇನಪ್ಪ, ನಾ ಮಾಲಕ್ ಅದರದ್ದು ಅಂತಾರ, ನಾ ಮಾಲಕ್ ಅಂತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲಕ್ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ. Why we call him owner? Why we call him owner? Because he invested money, right?
So the owner claim implies that capital invested plus and whatever he earned the profit, right? And whatever the profit he is going to earn, right, that should be added to the capital invested. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓನರ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೇವೆ ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ಓನರೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ equity plus liability is equal to assets. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ, equity plus liability is equal to assets, or equity plus long term liability, right? Equity plus long term liability is equal to fixed asset plus current asset. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಸೆಟ್ is equal to liability plus capital. This equation we have. Now बच्चों, ಈಗ liability ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, again we have to long term liability, short term ಅಥವಾ current liability. Yes or no? Yes or no? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಲಿ. ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ದಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ 1 lakh rupees ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೋತೇನೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000. ಎಸ್ ಸರ್, ಈಸಿ ಇದೆ. 50,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 lakh ಆಯಿತು. ನಾವು ಈ 1 lakhದಲ್ಲಿ ಕೇಳಮ್ಮ, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮದು 70,000 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮದು 30,000 ಇದೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 50,000 ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, 40,000 ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, 10,000 ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮತ್ತೆ ಇದಂತೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯಿತು 50,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವಾಗ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ asset is equal to fixed asset is equal to, ಕೇಳ್ರಿ, fixed assets what is it ಬಚ್ಚಾ, 70,000 ಪ್ಲಸ್ ಕೇಳ್ರಿಲೆ current asset minus current liability, 30,000 minus 10,000 ಎಷ್ಟಾತಮ್ಮ? ಹಾಂ, 30,000 minus current liability ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20,000 ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? current asset minus current liability. What is current asset here? 30,000. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? What is current liability? 10,000. Yes or no? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 90,000 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಂತೂ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ liability ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, 40,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 90,000. So that is what they are trying to say here, right? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, equity plus liability is equal to asset, or equity plus long term liability is equal to fixed asset plus current asset minus current liability. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ equity, long term liability and current liability all together left hand side ಅಂತಾರೆ, left hand side of the balance sheet, left hand side of the balance sheet. Whereas बच्चों right hand side of the balance sheet, assets, especially fixed assets, furniture, current assets, inventory, cash. Got it? So this is what they have done that. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ನಾನು ಅವಳೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ನೌ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, liability payable, that is left hand side, minus furniture minus payment to the trade payable. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
if you want to find out exactly cash balance ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚಾ. ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ 5000 ಪ್ಲಸ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? 1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 7000. 7000ದಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್? 1000 ಫರ್ನಿಚರ್ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆ 5000 ಪೇ ಮಾಡಿರಿ. 7000ದಲ್ಲಿ 6000 ಹೋದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 7000 ಬಚ್ಚು ಮೈನಸ್ 6000 ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1000 ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 5000 ಪ್ಲಸ್ 1000 ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಬಚ್ಚು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ EQ. E naught represent equity. L naught is equal to liability. A naught is equal to asset. Right? ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ E naught plus L naught is equal to 8. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. E is equal to asset minus liability equation 1. Now let us suppose at the end of the period ಏನಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ 2500 ಏನ್ರಿ 2500 ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2500 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್. ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಕೇಳ್ರಿ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2500 ವರ್ತ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈಗ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000 ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಇದಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಮತ್ತೆ ಪೇಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್. ಲಹರಾದೋ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೇಟಾನ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ, ಅದು ಸ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ವೈಫೈ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೆವಿ ಡೇಟಾ ರೈಟ್. ಇದ್ರಾಗ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ, 500 Mbps ಇರ್ತೈತಿ, 4 Gbps ಹೋಗ್ಬೋದು. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ GB ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50 lakh ಇತ್ತು, ಈಗ 38 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? 12 lakh rupees ಲಾಸ್. ಎಸ್ ಸರ್? ಅಂದರೆ 12,000. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಣಲೆ ರೈಟ್ 12 lakh rupees ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಒನ್ ಟೈಮಿಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚು. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? 12 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ 2 years ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 50 lakh ಇತ್ತು, 38 lakh ಆಗಿದೆ. 50,000 ಇತ್ತು, 12,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ is nothing but incurred term as a loss. Since the business has incurred loss during the period E1 become less than the E0. Yes or no? So this equation is nothing but T01 is nothing but loss ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ equity 2 is greater than equity 1. Equity 2 is less than equity 1 implies loss during the T1 not, and so on. So on the other hand, equity 1 is greater than E naught implies profit. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ನಾಟ್ ಇತ್ತು, ಇಕ್ವಿಟಿ 1 ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಇದಲ್ಲ ಅದು,
ಇದೇ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 58 lakh ಇದ್ರೆ 8 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೈಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮುಗಿತಿದೆ ಅದು ಕತೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತ ನಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಹೆಂಗೆ ಬಂದದ? ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ದಾಗ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ 1. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯುವಾಗ ರೋಡ್ ಮದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಲೋಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಇಸ್ ನೋಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಟ್, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಆಟೇ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಈಗ? ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಇಫ್ equity n minus 1, general term equity has increased. Equity n is less than equity n minus 1 implies that equity has decreased. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಷ್ಟು ಬಾಡಪ್ಪ, ಭಾಳ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಕಾಣಿದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಐತಿದು ಏನಪ್ಪ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದೆ ಕೇಳಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 51 lakh. ಲೋನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ? ಹೌದಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. $68,000. Which one, bacha? Assets, all assets. 56,680. 12 ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡು. 56,680. 680 ನಾ 80 ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 12,800, 22,000 ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. 68,000. Okay, what is that assets liability we have? Loans and payable ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 17,200. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ 68,200 ಆಯ್ತು. ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 68,200. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಕೇಳಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಸೆಟ್ಸ್? 68,000, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ liability, what was the liability previously? Previous liability ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 17,200 ಇತ್ತು. 17,200 ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 51,000. Yes or no? Yes or no ಬಚ್ಚು? ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನೌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೀನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು, ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು. ಅಗೇನ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. 68,720. Okay na assets. ಈಗ tell me bacha, what is the liability we have here? What is liability we have? I guess capital will be 51,420. Let me check. Total is bacha 17,300. how much? 17,300. 17,300. No, tell me current year asset minus liability ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಮ್ಮ ಅದು? 51,000. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? ದಿಸ್ ದ E0, ರೈಟ್?
ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು? Profit. ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 420 ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನೌ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದಿಲ್ಲ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೀಗ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ. ಟ್ರೇಲರ್ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನೀನು ಪಕ್ಕಾ? ಮತ್ತೆ ದಿನ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಲದ ನಾ ಕಲಿಸೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಜೀವನದ ನೆನಪು ಹಾರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇನ ಪೇಷನ್ಸ್. ಹಾಂ, ಕಲ್ಸಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಎಂಡ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಜೀವನಾಗ ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು. ಹೌದ್ಲೆಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಸೊ ಬಚ್ಚು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಅದೇ ರೀಸೆಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗಂತೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ. ವೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು ಲಹಿರಾದಂತ ಗೆದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ತಡಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಸೇಡ್ ರೈಟ್. 420 ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲದು. ಎಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಚಲೋ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತು, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಸೇಡ್ ರೈಟ್. ಕೇಳ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೌ. ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ. If you open the balance sheet, ತಡಿಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕೌಶಿಕ? ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. अच्छा मक्खियां मारने टाइम मिला मुझे. बोल दो मैं. बच्चों, assets and liability. What we have? We have fixed assets. What is fixed asset, बच्चों? 12,720. Inventory 22,900. Right? And trade receivable 17,500. Cash in hand 15,600. Correct? ಈಗ
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್. ಈಗ ಲೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11,500. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ 5,800. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಚ್ಚ? 51,000. ರೈಟ್, 51,000. ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 420. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ 420. 51,000 420. ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಸೈಡ್. ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ David has provided the following details relating to. ಇಷ್ಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಡೇವಿಡ್ ಅದು ಹೌದು, ಅದು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಕಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಓಮರಾಯನ್ಗೆ. Mr. David has provided following details relating to his financial. Find out the his missing figure. Asset at the beginning, liability at the beginning, asset at the end, liability at the end, closing capital ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, total liability ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Definitely will solve this now. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೇನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದೈತೆ ಅದು? इसमें क्या मक्खी पिक्चर में था? ಇದೇನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದೈತೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇರಲಿ ಬಚ್ಚಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ is equal to, opening capital is equal to ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚಾ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 35,000 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 5,000 ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? 30,000 is your opening capital. All right. Next, ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಸೆಟ್ is equal to liability at the beginning plus capital, opening capital. What is opening capital? We have 30,000. Opening liability ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,000. So what is your assets? 42,000 is your asset. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ 42,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು? ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಬೇಕಂತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹೌದಿದೆ? ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ? ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು liability plus capital, closing capital. Closing capital ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 35,000 ಇದೆ. ರೈಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ liability ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಈಗ
ಹೌದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 50,000 ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಏನಿದೆ 50,000 ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಈಗ 50,000 35 ಇದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 35 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ 50 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ correct and we got the liability at the end as also 15,000 is it right yes or no ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ any doubts you have yes asset now asset is equal to liability plus capital so asset is how much Total. yes or no where is he right so they already done that is what they're trying to say here closing capital 30 ಬಂತು assets therefore opening asset ಏನಾಯ್ತು 42 ಬಂತಲ್ಲ so computational liability at the end is that's what they have done इसी तरह ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋ ಡೌಟ್ बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच गिव 2 मिनट टाइम वेट ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ बंदे वेट में वाटर बॉटल पानी भर दे प्लीज वो दिखता मैं क्या कर रहा करके बंद रिपा चलो करो जी वो ये भी करो क्या हो एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड करो जल्दी उन्होंने करेंगे ना करो ना जी बाबा ಗೊತ್ತಾಯ್ತು बाबा जा पीजी स्टिक देखो एडमिशन कराओ जी बाबा कौन पांच है नहीं प्रज्वल जाना प्रज्वल ओवरहेड नहीं करना जो बाबा उसका भी हुई तो खत्म हुई तो कल ऐसे बोले ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಬರಬ್ಬರ ಸರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ಹೆಂಗಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಬಡಲ್ರಿ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಮಂತ್ ಹೊಸದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ಚಲೋ ಐತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿನಾ ಇದು
ಇದು ಓಕೆ ಐತಿ ನನಗೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಓಕೆ ಇದಲ್ಲ ಇದು? ನೀವು ಮಾಡೋಣ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಓಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಟಿ ಇದಿರ್ಬೇಕು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಹಿಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಲೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Do you want install newest? ಚಲೋ ಐತೇನ್ರಿ ಅದು? ತಡ್ರಿಪ್ಪ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಗಿವ್ ಮಿ 2 minutes ಟೈಮ್. ಅವರಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ 2 ದಿವಸ. ಯಾಕೆ 1,000 ಸಾಕೈತಿ? ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿಡ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗೋದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ. ಹೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ದಿನ 3-4 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೋಡೋದು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫೈಟ್ ಹಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಅದು? ಹಾಂ ಹೇಳ್ಬಿಡ. ಹಾಂ ಅದೇ ಹೇಳಿ.